उन्होंने 32 सफ़ियां का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा ही लीक होया, ये हालां पास नहीं होया। ये माघी के मौके पर 2023 दे विच ये जिहड़ा 32 सफ़ियां का कॉन्स्टिट्यूशन है इसनूं पेश किया जाना। ये धर्म संसद कोई एवें NGO नहीं है कि अपने तौर पर बैठ के करते हैं। ये RSS के नागपुर सेंटर वालों अप्रूवड उन्होंने एक विंग, यही धर्म संसद या यही धर्म गुरु ने जिन्हां राहीं बाबरी मसीत नूं ढाण दा मुद्दा जिहड़ा है वो चरम सीमा तक लिजाया गया और जिहदे च मोदी नूं जिहड़ा है उस नूं एक बादशाह के तौर पर हिंदू हिरदे सम्राट के तौर पर पेश किया गया। इधरों इन्हां दी कोशिश ये है कि इस सारे नूं ही रिजैक्ट करके वर्ण आश्रम के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब है मनु सिमृति। उन्होंने कहा जी ब्रिटिश ईरा का ये जिहड़ा सारा सिस्टम खत्म करके जस्टिस सिस्टम असी सतयुग ते त्रेता ते द्वापर दे जिहड़े कानून ने उन्हां दे तहत करांगे। भारत दे विच रहिंदे मुसलमानां और ईसाइयां नूं वोट का हक नहीं होएगा। उन्होंने कहा गया जी बाकी वो व्यापार कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, होर कर सकते हैं, उन्होंने डी फ्रेंचाइज जिहड़ा वो कर दिता जाएगा। सिखां बहुतियां जानियां नूं तो गिनती च नहीं लियाउंदे क्योंकि उन्होंने तो मैंशन तक नहीं है, क्योंकि जो वर्ण आश्रम ही मनु का आ गया जाति प्रथा रिवाइव हो जाती है तो सिख तो पहले ही शूद्रां च आ जाते हैं। व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। गलबात ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂਆਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਫਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ नहीं होगा। मतलब उन्होंने दे बाकी राइट्स होणगे पर वो वोट नहीं पा सकणगे। सो मतलब जिहड़ी ये नीति हुण कॉन्स्टिट्यूशनली ते लीगली इंप्लीमेंट करन जा रहे आ ते वो इस लैवल तक सिर कढ़ रहे आ ते उन्हां ते कोई परचा या कोई ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? देखो क्योंकि अज जिन्नियां ही इंटरनेशनल पब्लिकेशनस ने इकनॉमिक टाइम्स BBC समेत सारे भारत के मीडिया दे विच भी ये खबर बड़ी प्रोमीनेंस के नाल लगी है और ये धर्म संसद के हवाले नाल लगी है, क्योंकि फरवरी दे विच बहुतिआं नूं याद होएगा कि जदों धर्म संसद प्रयागराज दे विच हुंदी है और ये उही धर्म संसद है उस तो जिहदे च मुसलमानां दी नस्लकुशी की कॉल दी गई सी, हिंदुआं नूं हथियार चुकण लई कहा गया सी और उस धर्म संसद दे विच कहा गया सी कि भारत नूं हिंदू राष्ट्र बनाउण दे लई जिहड़ा उहदा कॉन्स्टिट्यूशन की होएगा इस दे उत्ते वर्क किया जाएगा। सो उन्होंने अपने जिहड़े धार्मिक शंकराचार्य जां आचार्य जां धर्म गुरु जो भी लफज वो इस्तेमाल करते हैं, साधु और साधवियाँ, उन्हों का एक पूरा ग्रुप बनाया सी जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना सी और ऑलरेडी उन्होंने 32 सफ़ियां का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा ही लीक होया, ये हालां पास नहीं होया। ये माघी के मौके पर 2023 दे विच माघी जिहड़ी है लोहड़ी तो अगले दिन हुंदी है। सो ये माघ मेला वड्डा हुंदा है माघी का प्रयागराज च, और ये माघी के मौके के उत्ते 2023 च ये जिहड़ा 32 सफ़ियां का कॉन्स्टिट्यूशन है
ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਐਵੇਂ NGO ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ RSS ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕਲ ਜਦੋਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਇਹੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 32 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਨਾਥ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਖਲੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ। ਔਰ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਵਰਣ ਬੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 32 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਮਨ ਮਹੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, 1 ਪਰਸਨ 1 ਵੋਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਔਰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OBC ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਾਸਟ, ਜੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਵੈਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲਿਬੜੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਔਰ ED ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਰਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ 8000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਮਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੇ। ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਏਜ 13 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 20 ਕੁਲਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦਿਲਚਸਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ
ਉਹ 16 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ 21 ਤੋਂ 16, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਭੂਗਰਭ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਇਹ ਖਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਜਾਂ BBC ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਰਵਰਡ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰ ਸਰਕਲ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ 100 ਲਿਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਘੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ 2024 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਘੀ 2023 ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 2024 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਮੰਨੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RSS ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ 2002 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਇਆ, 4 ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਿਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੁਣ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ,
ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, RSS ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਟਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਰੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਫਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਧਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਤਾਨ ਸਵਾਮੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ MLA ਸਿਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨੇ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ BJP ਦਾ ਆਇਆ ਪਾਰਟ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਮੋਦੀ 80 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਓ, ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ, ਖਰੀਦੋ, ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੋ, ਕਰਪਟ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 1885 'ਚ ਬਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸਮ ਮਾਈਂਡਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਮੈਟਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਡਿਫਾਇੰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖੀਏ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, 2% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 38 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਡੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਕਰਨਗੇ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 2024 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਪੜਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਵਿਊਅਰਸ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।